کیوں کیجول لیبررز اور ڈیلی ویجرز کو لگاتار نظر انداز کیا جا رہا ہے؟ کیوں کیجول لیبررز اور ڈیلی ویجرز کی آواز حکمرانوں تک نہیں پہنچتی؟ لگاتار جموں کی بات کرے یا پھر کشمیر کی بات کرے، کیجول لیبررز اور ڈیلی ویجرز لگاتار پردرشن کر رہے ہیں، مگر افسوس کی بات ہے کہ ابھی تک کیجول لیبررز اور ڈیلی ویجرز یعنی کہ عارضی ملازمین کو زیادہ ترجیح نہیں دی جا رہی۔ اسی سب پہ ہمارے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے موجود ہے پریزیڈنٹ جموں کشمیر کیجول ڈیلی ویجرز سجاد پرے صاحب، جو کہ ہمیشہ کیجول لیبررز اور ڈیلی ویجرز کی آواز بلند کرتے رہتے ہیں۔ سب سے پہلے سجاد صاحب آپ سے سیدھا سوال رہے گا، جس طریقے سے کیجول لیبررز اور ڈیلی ویجرز کا لگاتار پردرشن چل رہا ہے، سنگھرش چل رہا ہے کئی سالوں سے، بلکہ ایک دن سے نہیں، اور لگاتار حکومتیں وہ دعویٰ کر رہی ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ کیجول لیبررز اور ڈیلی ویجرز کی آواز کہیں سنی جا رہی ہے؟ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، یہاں پہ جو لوگ اقتدار میں آتے ہیں وہ جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو ایک بولی بولتے ہیں، جب وہ اقتدار میں آتے ہیں تو دوسری بولی بولتے ہیں۔ جب وہ اپوزیشن میں ہوتی ہے تو اس کو انسانی معاملہ، سماجی معاملہ، سوشل ایشو کہا جاتا ہے اور انسانی معاملہ بھی کہا جاتا ہے، اور اس حوالے سے ریکمنڈیشنز، اس حوالے سے سفارشات پیش کی جاتی ہے۔ اور جب وہی لوگ اقتدار میں آتے ہیں تو اقتدار میں آ کے وہ ڈیلی ویجرز کو بول جاتے ہیں، ان کی محنت کو بول جاتے ہیں، ان کی قربانیوں کو بول جاتے ہیں، ان کے چیخ پکار کو بول جاتے ہیں، ان پہ کیا بیت رہی ہے اس سب کو وہ بول جاتے ہیں، اور اقتدار کے نشے میں وہ چور ہو کے اپنے آپ کے ساتھ ہی مگن ہو جاتے ہیں، اور ڈیلی ویجر کی کوئی سنتا ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد ہمیں امید تھی کہ یہاں پہ لیفٹنٹ گورنر کا یہاں پہ گورنر رول لگا، ہر ایک کام گورنر رول میں ہوتا ہے، خاص کر ملازمین کے حوالے سے جو ڈیمانڈیں آج تک پوری کی گئی وہ گورنر رول میں پوری کی گئی ہے، اور اس کے بعد لیفٹنٹ گورنر صاحب نے بھی اس حوالے سے دلچسپی جتائی تھی۔ تو ہمیں لگ رہا تھا کہیں نہ کہیں اس معاملے پہ تو گورنر رول میں فیصلہ کیا جائے گا، لیکن گورنر صاحب نے بھی وہی روایتی پالیسی، ٹال مٹول پالیسی اختیار کی جو یہاں کی ریجنل پارٹیز نے اختیار کی تھی، اور بی جے پی سے بھی ہماری امیدیں تھی کہ یہ سینٹر کی پارٹی ہے اور سینٹر میں یہ برسری اقتدار ہے، اس وقت ان کو کسی سے پوچھنا نہیں ہے، کسی سے مطالبہ نہیں کرنا ہے، اگر یہاں سے یہ ریکمنڈیشن بھیجیں گے تو سینٹر میں جو ان کی سرکار ہے وہ اس کو اپروو کر کے ایک پیکیج ڈیلی ویجرز کیجول لیبرز کے حوالے سے دے دے گی۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے وہ زبانی دعوے زیادہ کرتے ہیں، عملی طور پہ کچھ نہیں کرتے ہیں۔ سجاد صاحب آپ سے سمجھنے کی کوشش کریں گے، ہوم منسٹر امت شاہ جی کا دورہ تھا کشمیر گھاٹی میں، اور کشمیر گھاٹی میں لگاتار آشنکا لگائی جا رہی تھی کہ شاید کیجول لیبررز اور ڈیلی ویجرز کی بات اٹھے، اور آپ بھی ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ کیجول لیبررز اور ڈیلی ویجرز کے بارے میں کوئی بات اگر ہو تو کہیں نہ کہیں رعایت مل سکتی ہے۔ تو امت شاہ کے دورے کے بعد آپ کو کیسا محسوس ہوا، کیا ایکسپیکٹیشنز تھی آنے سے پہلے؟ دیکھیے، اس سے پہلے یہاں پہ آنریبل پرائم منسٹر آف انڈیا شری نریندر مودی جی آ گئے تھے، ان کے دورے سے بھی ہماری جو توقعات ہے بڑی حد تک بڑی تھی کہ آج کے دور پہ، آج کے وزٹ پہ یہ اعلان کریں گے، لیکن گورنر صاحب نے بھی اس وقت انٹرم ریلیف کا اعلان کر دیا، اور 225 کو بڑھا کے 75 روپیز کا انہانس کر کے 300 روپیہ کر دیا گیا، اور وہ بھی آدھے لوگوں کو جو 225 روپے لے رہے تھے، جو لوگ نہیں لے رہے تھے ان کے حق میں کچھ بھی نہیں اعلان کیا گیا۔ تو اس وقت بھی ہماری زبان بندی کرنے کے لیے، ہمارے منہ کو بند کرنے کے لیے 75 روپیز کا انہانس کر کے یہ کہا گیا کہ یہ انٹرم ریلیف ہے۔ ہم نے اس وقت بھی اس کو مسترد کر دیا اور پرزور الفاظ میں مذمت کی کہ یہ منیمم ویج ایکٹ نہیں ہے، یہ کون سے منیمم ویج ایکٹ ہے۔ بہرحال اس کے بعد ہماری نظریں اب ہوم منسٹر کے آنے پہ تھی، بی جے پی والے خود بھی کہہ رہے تھے، بڑا چڑھا کے پیش کیا جاتا تھا کہ ہوم منسٹر کے آنے پہ یہاں پہ بہت سے اعلانات کیے جائیں گے، بہت کچھ کہا جا رہا تھا۔ تو اس سے پہلے ہی یہاں کے آنریبل لیفٹنٹ گورنر صاحب نے ایک ایڈوائزری بورڈ کانسٹیٹیوٹ کیا، اور اس ایڈوائزری بورڈ نے بھی رپورٹ پیش کی، اور وہ رپورٹ جو ہم نے دیکھی اس حوالے سے جن لوگوں نے اپنی سفارشات پیش کی تھی، اپنی سجیشنز پیش کی تھی، اپنی تجاویز پیش کیے تھے، انہوں نے 18,000 سے 26,000 تنخواہ ماہانہ کرنے کی سفارش کی تھی، کیونکہ 7th پے کمیشن نے 2018 میں یہ کہا تھا کہ منیمم ویج 18,000 ہونی چاہیے۔ آج تو 2022 ہے، تو 2022 میں تو ان کو ڈی اے بھی مل گیا۔ اگر آپ دیکھیے بازار کی قیمتیں دیکھیے، جو اشیائی ضروریات ہے وہ آسمان کو چھو رہی ہے اس کی قیمتیں، تو اس کو دیکھ کے اگر ہم کہیں گے تو 26,000 27,000 ہونی چاہیے، وہ بنتی ہے۔ اور بہرحال ہماری امید تھی کہ اس حوالے سے اب ایڈوائزری بورڈ ایک رپورٹ پیش کرے گی، کیونکہ ان کو سجیشنز ملی ہے اور ان کو تجاویز ملی ہے، ان رائٹنگ میں بھی ملی ہے، اور ان کو زبانی بھی کہا گیا ہے۔ بہرحال جب انہوں نے رپورٹ پیش کیا، انہوں نے سب کچھ اس میں ریکارڈ کیا،
रिकॉर्ड करने के बाद उन्होंने वही कुछ किया जो नहीं होना चाहिए था। उन्होंने आर्जी मुलाजमीन के ज़ख्मों पर नमक पाशी की और उन्होंने एक बहुत बड़ा मजाक किया। उन्होंने कहा कि मिनिमम वेज 302 हम रिकमेंड करते हैं, सजेस्ट करते हैं, तजावीज़ करते हैं 302 रुपया होना चाहिए। आप देखिए 300 रुपया लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने किया, उसमें इन्होंने गुंजाइश रखी है कि अलाउंसेस अपने लेवल पे या जो भी इसमें बढ़ा सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन बढ़ा सकती है, लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया बढ़ा सकती है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि अगर वो इस समाज में रहते हैं तो उनको मालूम है कंस्ट्रक्शन लेबर यहाँ का 800 रुपया लेता है, उनको मालूम है यहाँ का जो प्राइवेट लेबर है वो क्या ले रहा है, उनको मालूम है इस वक्त दाल, रोटी, सब्जी या तेल की कीमत या दूध की कीमत क्या है, गैस सिलेंडर कितने का आता है, एक तेल का टिन जो है वो कितने में आता है। तो बहरहाल उनको ये सब कुछ मालूम है। ये सब कुछ मालूम होने के बाद और हमारी जो परेशानियां ये भी उनको मालूम है। ये सब कुछ मालूम होने के बाद भी हमने वजाहतन उनको लिख के दे दिया है कि हम कैसे, हमने साबित करके दे दिया कि हम कैसे 26,000 मांग रहे हैं। हमने उसमें यूटी दिल्ली का भी जिक्र किया है कि अगर ये भी यूटी है वो भी यूटी है, अगर यूटी के कानून यहाँ पे लागू किए गए हैं तो वो ये कानून भी लागू किया जाए। वहाँ पे 18,000 से 26,000 रुपये तनख्वाह दी जाती है, ये भी यूटी है, बराबर तनख्वाह मिलनी चाहिए। बहरहाल उन्होंने भी जो रिपोर्ट पेश की उस रिपोर्ट में उन्होंने 302 रुपया यानी कि 9,300 रुपया वो मांग रहे हैं, जो सरासर नाइंसाफी है, एक बहुत बड़ा मजाक और बहुत बड़ा धोखा है यहाँ के आर्जी मुलाजमीन के साथ। ये रिपोर्ट उन्होंने होम मिनिस्टर के आने से पहले ही पेश की, तो होम मिनिस्टर के आने पर जो हमारी नज़रें लगी हुई थी तो उसके साथ ही यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब मनोज सिन्हा जी ने ये कहा कि हम 1 महीने के अंदर अंदर मिनिमम वेज पे फैसला ले लेंगे। तो उसी वक्त हमारी उम्मीद जो है थोड़ी बहुत कम हो गई। प्राइम मिनिस्टर के वक्त भी इन्होंने ये 1 दिन पहले ये कहा था और होम मिनिस्टर के आने से पहले ही ये 2-4 दिन पहले ये एक सेमिनार में कहा कि 1 महीने के अंदर अंदर किया जाएगा। वो महीना भी गुजर गया, लेकिन मिनिमम वेज एक्ट का कहीं नाम निशान नहीं है, मिनिमम वेज एक्ट कहीं नज़र नहीं आ रहा है। अलबत्ता एक चीज़ ज़रूर नज़र आ रही है, फाका कशी नज़र आ रही है, डेली वेजर चीखो पुकार कर रहे हैं, वो चीज़ नज़र आ रही है। डेली वेजर दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, वो नज़र आ रहे हैं। डेली वेजर एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे पे जा रहे हैं, दस्तक दे रहे हैं अपने हक इंसाफ के लिए, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। काफ़ी तरह इल्ज़ामात आयद किए जाते हैं जब भी कैजुअल लेबरर्स और डेली वेजर्स की बात होती है, तो बताया ये जाता है कि ये बैकडोर एंट्रीज़ हैं। आपसे समझने की कोशिश करेंगे कैजुअल लेबर और डेली वेजर्स की क्या अहमियत है और किस तरीके से ये दावा करते हैं कि बैकडोर एंट्रीज़। असल में जो लोग पॉलिटिकल पार्टीज, मुझे ये नहीं कहना चाहिए था, ये बड़े संगीन अल्फाज है, लेकिन मैं उनसे माजरत चाहूँगा जो ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, तो मजबूर हैं हम भी ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करने के लिए। जो लोग खुद बैकडोर एंट्रीज है, जिनको सियासत का नाम निशान वालों नहीं है, जो सियासत जानते ही नहीं थे, जो कल तक कोई और काम करते थे आज वो सियासत में आ गए हैं और फिर जब वो इक़्तिदार में आ गए तो बड़े बड़े दावे करने लगे। डेली वेजर्स, कैजुअल लेबर्स एक ऐसा तबका है जिसने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया है। यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स ने, यहाँ के सरकारी मुलाजमीन ने, अल्लाह उनकी तनख्वाह में और ज़्यादा इजाफा करे, अच्छी खासी रकम लेते हैं और रिटायरमेंट के वक्त अच्छी खासी रकम लेते हैं। जो इक़्तिदार में यहाँ पे सियासतदान रहे हैं वो भी अच्छे से अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, उन्होंने बहुत पैसा कमाया है अपने दौर इक़्तिदार में। लेकिन एक तबका ऐसा है जिसने इस जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए, जिसने इस जम्मू कश्मीर के आवाम की खिदमत करने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया है, इस उम्मीद के सहारे कि आज न कल मुझे रेगुलर किया जाएगा। तो एक तो उसने अपनी ज़िंदगी, अपनी जवानी का कीमती वक्त इस डिपार्टमेंट को दे दिया है, हर एक डिपार्टमेंट को दे दिया, जितने भी यहाँ पे डिपार्टमेंट्स है, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स है, ऑटोनोमस बॉडीज़ है, उन सबको दे दिया। तो वो 10 बजे आ जाता है, 4 बजे अफसर से आने से पहले 1 घंटा आ जाता है, अफसर के निकलने के बाद 1 घंटा निकल जाता है और बड़ी जिम्मेदारी है उसको। रेगुलर मुलाजमीन, मुस्तकिल मुलाजमीन, कन्फर्म्ड मुलाजमीन के शाना बशाना काम कर रहा है, वही काम करने के लिए रेगुलर एम्प्लॉय 60,000 ले रहा है और ये डेली वेजर 2100, 1500, 2200, 2500, 4,000, 4,500, पौने 7,000, 9,000 रुपये ले रहा है और इसने सब कुछ कुर्बान कर दिया। जो भी इसके पास सरमाया था वो सरमाया इसने इस नौकरी पर लगा दिया और अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है,
اپنی زندگی بھی برباد کی, اپنے بچوں کا مستقبل بھی برباد کیا. اگر اس نے اتنا ٹائم کسی کاروبار میں لگایا ہوتا تو شاید آج اس کی بچے بھی اچھے تعلیم حاصل کر لیے ہوتے, تو وہ بھی اچھے پوسٹس پہ ہوتے. تو نتیجہ یہ نکلا, ایک تو وہ خود برباد ہو گیا, اس کے بچے مزدوری کی طرف راغب ہو گئے, پڑھنا انہوں نے چھوڑ دیا, تعلیم کے نور سے وہ محروم ہو گئے. تو اس کے بعد وہ بھی اب مزدوری کرنے لگے ہیں, کوئی ایک کام کرتا ہے, کوئی دوسرا کام کرتا ہے. وہ اس قوم کا مستقبل تھے, وہ اس قوم کا مستقبل تاریخ ہو گیا. تو ایک وہ, دوسرا اس کی جو سماجی زندگی وہ بھی الگ تھلگ ہو گیا. سماج میں اس کی ڈیلی ویجر کیجول لیبر کو الگ نگاہ سے دیکھا جاتا ہے, کیونکہ اس کے پاس وہ وسائل ہی نہیں ہے کہ یہ زندگی بسر کرے, یہ لین دین کر سکے, یہ سماج کے ساتھ اٹھے بیٹھے سماجی جو معاملات ہیں وہ طے کر سکے اپنے ہمسایوں کے ساتھ, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ, اپنی برادری کے ساتھ. تو یہ قربانی بھی اس نے دے دی. اور اس کے علاوہ ایک قربانی دے دی کہ اس نے اپنی زندگی ڈپارٹمنٹ کو دے دی ہے. دن رات کام کر رہے ہیں. آپ دیکھیے, انریسٹ کی بات ہے, ٹرمائل کی بات ہے, گولیاں یہاں چل رہی تھی, گولیوں کے سائے میں ہم نے کام کیا ہے. کووڈ کا معاملہ ہے, سیلاب کا 2014 کی بات اگر ہم کریں گے, 2019 کی بات کریں گے, آپ 94 سے آج تک بات کریے, اگر کسی نے زیادہ قربانی دی ہے وہ یہاں کا ڈیلی ویجر کیجول لیبر ہے. اس کو آپ کی گھنٹی کہہ رہے ہو, اس کو آپ بیک ڈور انٹری کہہ رہے ہو, ہم ثابت کر کے دے دیں گے. آئے ٹیبل پہ بحث کریں, ہم ثابت کر کے دے دیں گے. یہ بیک ڈور انٹریز ہے کہ یہ جینیون لوگ ہیں, انہوں نے سب کچھ اپنا قربان کر دیا یہاں کی سرکار چلانے کے لیے. ان کو واپس میں کیا ملا؟ دھوکے, جعل سازی, بے ایمانی, کمیٹیوں کا رپورٹ اور اس کمیٹیوں کی رپورٹ پہ سیاست کاری. اور کیا ملا اس کے علاوہ؟ 94 میں جب سرکار نے یہاں پہ بین لگائی امپلائمنٹ پہ, تو بین لگی, کوئی سرکاری ملازمت میں نہیں آ رہا تھا. ہر ایک دن سرکاری ملازمت میں جو لوگ تھے وہ ریٹائر ہوتے گئے, ملازمین کم ہوتے گئے, یہاں سے پاپولیشن بڑھتی گئی, ذمہ داریاں بڑھتی گئی, ورک لوڈ بڑھتا گیا. اور جب ورک لوڈ بڑھتا گیا, کالونیز بڑھتی گئی, دن بہ دن پاپولیشن بڑھتی گئی, تو کام بھی بڑھتا گیا. چاہے ہم پی ایچ ای کی بات کریں گے, لوگوں کو پانی دینا تھا, زیادہ سے زیادہ لوگوں کو پانی دینا تھا. بجلی کی بات کریں گے, ہاسپٹلز کی بات کریں گے, فارسٹری کی بات کریں گے, ایگریکلچر سیریکلچر کی بات کریں گے, ایگروسٹالوجی کی بات کریں گے, ٹورزم کی بات کریں گے, اینیمل ہسبینڈری کی بات کریں گے. وہ سب سیکٹرز میں, سب ڈپارٹمنٹس میں, سب سیکٹرز میں پاپولیشن بڑھی. اور جب پاپولیشن بڑھی تو کام بڑھتا گیا. تو یہاں کے جو سیاستدان اس وقت کے تھے, یہاں کے بیوروکریٹس جو تھے, ڈی ڈی اوز تھے, ایچ او ڈیز تھے, انہوں نے یہ کہہ کے یہاں کے پڑھے لکھے نوجوانوں کو لایا کہ آپ کو 7 سال کے بعد, جیسے 94 سے پہلے 64 کے تحت ریگولرائز کیا جاتا تھا, ویسے ہی آپ کو ریگولر کریں گے 7 سال کے بعد. آپ آئیے کام کریے. 7 سال گزر گئے, انہوں نے تنخواہ کا مطالبہ کیا, انہوں نے ریگولرائزیشن کا مطالبہ کیا. جب ریگولرائزیشن کا مطالبہ کیا تو کسی نے سنا ہی نہیں, ان کو دونس دباؤ کیا گیا. جب وہ اپنے حق انصاف کے لیے, اپنے مطالبات کی خاطر, کی حصولیابی کی خاطر انہوں نے سڑکوں کا رخ کیا, تو پولیس نے ڈنڈے مارے, پولیس نے سرکار کی اما پر دروازے کھولے جیل کوٹریوں کے, تو ان کو بند کیا گیا, ان کو ڈنڈے مارے گئے, ان کو رنگدار پانی سے نہلایا گیا. وہ کوئی تھانہ نہیں ہے جہاں پہ ان کو بند نہیں کیا گیا. تو نتیجہ یہ نکلا, ایک دھوکہ دیا گیا یہاں کے عارضی ملازمین کو. یہ بیک ڈور انٹریز نہیں ہے. اگر ہم دیکھیں گے, میں ان سب سے کہنا چاہوں گا جو یہ بیک ڈور انٹریز کا الفاظ استعمال کرتے ہیں, تو میں ان سے کہنا چاہتا ہوں, جب آپ کی سرکار تھی, آپ کے چیف منسٹرز نے تو تنخواہ ریلیز کی نا ان کی, آپ کے فائنانس ڈپارٹمنٹ نے تنخواہ ان کی ریلیز کی نا, آپ کے ٹریجریز والوں نے تنخواہ ریلیز کی. اگر آپ کارروائی کرنا چاہتے تو پہلے آپ نے چیف منسٹر کے خلاف کارروائی کرو نا, آپ نے اس منتری کے خلاف کارروائی کرو نا جس نے, اگر یہ سب بیک ڈور انٹریز ہے, ان سے آپ نے کام لے لیا, اس وقت یہ ملازم ہے. لیکن جب ان کے مطالبات کی بات آتی ہے تو آپ اس وقت کہہ رہے ہو کہ یہ بیک ڈور انٹریز ہے. ان لوگوں کے خلاف کارروائی کرو نا جن لوگوں نے ان کو, اگر آپ یہ کہہ رہے ہو یہ بیک ڈور انٹریز ہے, ان بیک ڈور انٹریز کو کس نے تنخواہ دی؟ فائنانس ڈپارٹمنٹ نے تنخواہ دی نا, فائنانس ڈپارٹمنٹ کے لوگوں نے تنخواہ دی نا, یہاں کی منتریوں نے تنخواہ دی, یہاں کے بیوروکریٹس نے, ایچ او ڈیز نے, آئی اے ایس افسروں نے تنخواہ دی نا. ان کے خلاف کارروائی کرو, ان چیف منسٹرز کے خلاف کارروائی کرو جنہوں نے کیبنٹ سب کمیٹیاں بنائی, ان کیبنٹ سب کمیٹیوں کے خلاف کارروائی کرو نا. پھر جن کیبنٹ سب کمیٹیوں نے رپورٹس پیش کیے ہیں, جن کیبنٹ سب کمیٹیوں نے اس معاملے کو جینیون قرار دیا ہے, اس منتری کے خلاف کارروائی کرو نا جس نے آن دی فلور آف ہاؤس اعلان کیا, ایس آر اوز ایشو کیے.
इस मामले को जेन्युइन कहा। तो एक सवाल ये मैं एक बात कहूँगा, ये इस मामले पे भी अफसोस इस बात का है, अब इंसानियत शर्मसार हो गई है इन सियासतदानों की वजह से। इस मामले पे भी ये सियासत कर रहे हैं। ये किसी की ज़िंदगी का मामला है, किसी के घर की ज़िंदगी का मामला है, किसी के बच्चों के मुस्तकबिल का मामला है, इस मामले पे भी ये सियासत करते हैं। अफसोस है, ऐसे लोगों के लिए मैं इतना कहूँगा कि इनको शर्म के मारे डूब मरना चाहिए। अगर इंसानियत इनके अंदर ज़रा बराबर भी मौजूद है तो वो मेहरबानी करके पहले मुताला करें, हमारी हिस्ट्री देखिए, हमारी जो बायोडाटा है उसको चेक करें, पहले ये सारा मुताला करे, वो स्टडी करे। देखिए कुछ लोग सियासतदानों में ऐसे भी है जो हमारी वकालत करते हैं, जो असल में इल्म रखते हैं, जो असल में जिन्होंने मुताला किया है, जो असल में नॉलेज रखते हैं, उनके हम बड़े शुक्रगुजार हैं। जो लोग ऐसे बयान दे रहे हैं उनसे हमारी गुजारिश होगी पहले वो मुताला करें, हिस्ट्री को पढ़े, उसके बाद वो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सामने आ जाए। ऐसे सुर्खियां बटोरने के लिए सामने ना आ जाए। अगर दोबारा उन्होंने ऐसा किया तो मुझे लग रहा है कि हमें उनके खिलाफ फिर प्रदर्शन करना चाहिए। अब से ये समझने की कोशिश करेंगे, बड़े पैमाने पर ये खबरें चल रही हैं कि मिनिमम वेज एक्ट जो है वो लागू होने जा रहा है इस महीने के अंत में, तो किस तरीके से ये खबरें सही हैं और क्या मिनिमम वेज एक्ट जो है वो सही में लागू होने जा रहा है? देखिए, एडवाइजरी बोर्ड ने रिपोर्ट पेश किया, सरकार को चाहिए था, ये कानून है मिनिमम वेज एक्ट 1948, 3 साल के बाद आपको मिनिमम वेज रिवाइज करना है, लेकिन यहाँ पे सरकार ने 2017 में किया है। 2017 से आज तक 5 साल हो गए। एक तो पहली वायलेशन इन्होंने की 3 साल के बजाय 5 साल के बाद। अब 5 साल के बाद जो एडवाइजरी बोर्ड बनाया है, उन्होंने जो रिपोर्ट पेश किया वो नमक पाशी के बराबर है, वो एक बड़ा मजाक है, एक बड़ा खुला धोखा है यहाँ के आर्जी मुलाजमीन के साथ। अब वो रिपोर्ट उस पर यह कहा जा रहा है कि 1 महीने के अंदर अंदर फैसला लिया जाएगा। असल में हमारी जो डिमांड है उसको कत्ल करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। देखिए, हमारी डिमांड है, हम 22 साल से 24 साल से गोलियों के साए में, अनरेस्ट, टर्माइल, फ्लड में, कोविड में ड्यूटी दे रहे हैं, कुर्बानियाँ दे रहे हैं, अपने अहल को छोड़ के सब कुछ कर रहे हैं, अपना सब कुछ सरमाया कुर्बान करके इसलिए ये सब कुछ कर रहे हैं कि हमारी रेगुलराइजेशन हो जाए। हमारी रेगुलराइजेशन डिमांड नंबर 1 है। उसको आप ख़त्म करने की कोशिश के लिए मिनिमम वेज एक्ट को सामने लाया जा रहा है। हमारा मुतालबा डिमांड नंबर 1 मिनिमम रेगुलराइजेशन और डिमांड नंबर 2 हमारी मिनिमम वेज एक्ट है। लेकिन सरकार क्या कर रही है? सरकार इस वक्त मिनिमम वेज एक्ट को तरजीह दे के डिमांड नंबर 1 बना रही है। हम चाहते हैं मिनिमम वेज एक्ट के साथ साथ यहाँ पे रेगुलराइजेशन पॉलिसी पे भी सही है, मिनिमम वेज एक्ट लागू, मिनिमम वेज एक्ट लागू होगा, लेकिन सरकार से हमारी गुजारिश होगी, इससे हमारा जो मुतालबा है, हमारा जो मकसद है वो पूरा नहीं हो जाता है। 22 साल के बाद आप मिनिमम वेज एक्ट दे दोगे, क्या हमें 10 साल फिर इंतजार करना है? एक और सवाल आपसे रहेगा, आखिरी सरकार से हमारी गुजारिश होगी कि वो मिनिमम वेज एक्ट के साथ साथ रेगुलराइजेशन का भी ऐलान करें। आपसे ये समझने की कोशिश करेंगे, अगर आपकी सरकार की जानिब से हमेशा गुहार लगाते हैं मगर ख़ास तरजीह नहीं दी जाती, अगर इस बार तरजीह नहीं दी गई, जम्मू में प्रोटेस्ट बाकायदा तौर पर चल रहा है, क्या कश्मीर में भी इसी तरीके का प्रोटेस्ट? देखिए, हमने कई बार यहाँ पे प्रोटेस्ट किए, तो प्रोटेस्ट करने के बाद सरकार की तरफ से कोई रेस्पॉन्स नहीं आया, कोई खातिर खा जवाब नहीं आया। इसके लिए हम 2 लोगों को जिम्मेदार ठहराते हैं। एक सरकार को जिम्मेदार ठहराते हैं कि सरकार अंधी बहरी हो चुकी है, वो हमारी चीख पुकार नहीं सुन रही है। दूसरा, हम अपनी मुलाजमीन को जिम्मेदार ठहराते हैं, वो अपने हक इंसाफ के लिए, अपने मुतालबात के लिए सबके सब घरों से बाहर नहीं आ जाते हैं। नतीजा यह है कि सरकार भी करने के लिए कुछ तैयार नहीं है। अब हमने इस सिलसिले में हमने 6th पे कमीशन में, 7th पे कमीशन में, 7th पे कमीशन 6th पे कमीशन के एरियर्स दिलाने के लिए, एनहांसमेंट ऑफ रिटायरमेंट एज 58 to 60 करने के लिए यहाँ के रेगुलर मुलाजमीन का साथ दिया था। अब उनकी भी जिम्मेदारी बनती थी कि वो आज इस लड़ाई में हमारा साथ देते, क्योंकि जॉइंट कंसल्टेटिव कमेटी जो यहाँ की मुलाजमीन का एक मुश्तरका प्लेटफार्म था, उन्होंने सरकार के साथ एग्रीमेंट किया था। उस एग्रीमेंट में ये कहा गया था कि डेली वेजेस कैजुअल लेबर्स की रेगुलराइजेशन हो जाएगी, रिमूवल ऑफ पे एनामली के हवाले से भी डिमांड थी और एनहांसमेंट ऑफ रिटायरमेंट एज के हवाले से भी डिमांड थी। 2 डिमांड्स पूरी की गई, अब एक डिमांड रह गई है, वो है रेगुलराइजेशन। ये बर्निंग इशू है। तो अब हमने समझा, बेहतर यही समझा कि हम उन सब को एक प्लेटफार्म पे लाएंगे। अब हमने उनको दावत दी, हम पिछले 1 महीने से उसी काम पे लगे हुए हैं। हमने उन सब यहाँ के ट्रेड यूनियन लीडर्स को दावत दी, हमने उनको बोला
आपको मेरा चेहरा पसंद नहीं है, किसी और का चेहरा पसंद नहीं है, आप किसी का वजूद बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है, वो आप अलग छोड़िए। जैसे कि आपने उस वक्त वजूद एक दूसरे का बर्दाश्त किया था जब आपका मामला था, आपके मुतालबात का मामला था, आपकी डिमांड्स का मामला था। आज डेली वेज कैजुअल लेबर का मामला है, जो आपके डिपार्टमेंट्स को चला रहे हैं, जो आपकी उस वक्त की तहरीक को गर्म कर रहे थे, आपके प्लेटफार्म्स को गर्म कर रहे थे, आज उनकी ज़िंदगी का मामला है, आज उनके बच्चों की ज़िंदगी और मुस्तकबिल का मामला है। आप आइए, इकट्ठे मिल के बैठेंगे। अब मुझे लगा उसमें जो मुखलिस है, जो उसमें हिम्मत रखते हैं, दर्द दिल रखते हैं, वो सामने आ गए। उसमें कुछ ऐसे लोग भी हैं जो पेंशनर्स है, जो पेंशन भी हो गए, लेकिन वो आज भी अपने पोते के लिए लड़ने के लिए सामने आने के लिए तैयार है। वो आज भी कह रहा है कि मैं रिटायर होके भी आ जाऊंगा, आपके लिए कुर्बानी दूंगा, अपनी जान दूंगा, लेकिन आपके रेगुलराइजेशन, आपका मिनिमम वेज एक्ट लेके रहूंगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं ट्रेड यूनियन में जो सिर्फ इस नाम पे सियासत करना चाहते हैं, जो सुर्खियों में रहने के लिए डेलीवेटेड कैजुअल लेबर का नाम इस्तेमाल करना चाहते हैं, वो सामने नहीं आए। उनके लिए मैं इतना कहूँगा कि मेहरबानी करके वो आज के बाद इस मामले में सियासत ना करे, इन डेली वेजेस कैजुअल लेबर्स के हवाले से बात ना करे। अगर वो सच में वो मुखलिस होते तो इस आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाते जो आवाज़ हमने बनाई है। तो हमने कई मीटिंग इस बारे में की, तो उसमें रेगुलर भी है, कन्फर्म्ड एम्प्लॉयज़ भी है, पेंशनर्स भी है, यहाँ के गेस्टेड नॉन गेस्टेड एम्प्लॉयज़ भी है, सब के सब मिले हुए हैं। और हम एक प्लेटफार्म हमने तश्कील दे दिया है, और उस प्लेटफार्म ने 18 तारीख को प्रेस कॉलोनी में सिटिंग धरने का प्रोग्राम दिया है। 18 तारीख को हम मिल बैठ के वहाँ पे सिटिंग धरना 1 घंटा करेंगे, सरकार तक अपनी बात पहुँचाएंगे, सरकार तक अपनी डिमांड्स पहुँचाएंगे, और सरकार को गफलत की नींद से बेदार करने की कोशिश करेंगे। अगर सरकार गफलत की नींद से बेदार होती है तो अच्छी बात, अगर सरकार गफलत की नींद से बेदार नहीं होती है, हम कोई नया मुतालबा आसमान के तारे तोड़ लाने के मुतालबात नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि 2018 में 7th पे कमीशन ने 18,000 मिनिमम वेज रखा था, सुप्रीम कोर्ट ने ऐलान किया है, इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस में इस चीज़ का ऐलान किया गया था। तो आज 2022 है, आज 9,000 शोभा नहीं देता है मिनिमम वेज एक्ट, मिनिमम वेज का। तो एक तो ये, और दूसरा रेगुलराइजेशन, जिस रेगुलराइजेशन के मुतालबे को आपने जेन्युइन ठहराया है, तस्लीम किया है, जायज़ ठहराया है, हम उसी रेगुलराइजेशन का मुतालबा कर रहे हैं हर एक के लिए। जो भी यहाँ पे 94 से 2015 तक लगे हैं, उन सब के हवाले से हम रेगुलराइजेशन और मिनिमम वेज एक्ट का मुतालबा कर रहे हैं। सरकार को चाहिए इन मुतालबात को हल करे। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो मुझे लगता है इम्कानी टकराव पैदा हो जाएगा मुलाजमीन और सरकार के दरमियान, जो न मुलाजमीन के हक़ में है न सरकार के हक़ में है। ये घाटे का सौदा होगा सरकार के लिए। सरकार को चाहिए कि जो उन्होंने ऐलानात किए हैं, जो उन्होंने वादे किए हैं, उन ऐलानात और वादों को अमली जामा पहनाएं, ताकि यहाँ के जो 61,000 ख़ानदान हैं उनकी परेशानियों का इज़ाला हो सके। खैर, जिस तरीके से सजाद साहब ने बताया, बड़े ही बाकायदा तौर पर जिस तरीके से वजाहत की, वो आप तक पहुंचाने की पुरजोर कोशिश की। और आपको बता दूं कि कैजुअल लेबरर्स और डेली वेजेस का आज का मुद्दा नहीं है। करीबन जो मांगे हैं वो करीबन कई सालों पुरानी हैं, काफ़ी वक्फे पुरानी हैं, मगर अभी तक कैजुअल लेबरर्स और डेली वेजेस के बारे में और उनके हक़ में कोई ऐसा फ़ैसला नहीं आया है जिससे सुनकर वो खुश हो जाए। आने वाले वक्त में क्या कुछ नया निकल के सामने आता है और क्या मिनिमम वेज एक्ट कब तक लागू होता है, वो भी बड़ी देखने वाली बात होगी। फिलहाल वक्ती तौर रिपोर्ट आप तक पहुँचाने की पुरजोर कोशिश की। आप देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।